Yes, my students, welcome to Corporate Accounting and Practices session number 6.3. As all of you know, this is the last chapter of our syllabus going on, and this is the third lecture of that. External reconstruction of companies. We have begun with the first example itself, and this is the second part of the first example. In the first part, we have calculated net assets, purchase consideration, goodwill. Not only that, in the previous session, we prepared all the ledger accounts in the books of old company, Sadani Rasha Limited. અહીંયા સુધી આપણે પહોંચી ગયા હતા અને હવે આપણે આજે આ પાર્ટમાં ન્યૂ કંપનીના રેકોર્ડ્સમાં જઈએ છીએ. We have to pass necessary journal entries in the books of new company Nitya Asha, and we have to prepare the balance sheet as well. But before we pass the journal entries, we have to show some minor working notes. For example, તમને ક્વેશ્ચનમાં લખેલું છે, if you refer the condition number 8, ક્વેશ્ચનમાં તમે આવો પેજ નંબર 252 ઉપર, ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની બાકીની કન્ડિશન પેજ નંબર 252 ઉપર આપેલી છે. એમાં કન્ડિશન નંબર 8 રિફર કરો તો ન્યૂ કંપની is issuing the remaining equity shares to the public એવું આપેલું છે. Remaining equity shares એટલે how many equity shares are issued to public that we need to find out. So one working note is to be given for the number of shares issued to public, number of equity shares issued to public that we need to find out. તમે condition number 2 read કરો. Condition number 2 માં એવું લખેલું છે, authorized share capital of the new company will be rupees 5 lakh in equity shares of rupees 100 each. એટલે number of equity shares, total number of equity shares કેટલા થાય new company ના? 5 lakh divided by 100 કરો એટલે total number of equity shares will be 5000, obviously 5 lakh divided by 100. એમાંથી આપણે લેસ કરી દઈએ, જે ઓલ્ડ કંપનીને આપેલા છે એ બધા ઇક્વિટી શેર્સ આપણે લેસ કરી દઈએ. તો ઓલ્ડ કંપનીને કેટલા આપ્યા હતા? તો કે પરચેસ કન્સિડરેશનમાં જાય એટલે ખબર પડે. આ છે પરચેસ કન્સિડરેશન. એમાં તમે જુઓ તો 1000 ઇક્વિટી શેર્સ પ્રેફરન્સને આપેલા છે અને 2000 શેર્સ ઇક્વિટીને આપેલા છે. એટલે એ બે નીકળી જશે, બરાબર છે. લેસ issued to preference 1000 અને એવી જ રીતે issued to equity old preference old equity એને 2000 આપ્યા. એ સિવાય તમને ખબર હશે condition number 6 તમે રિફર કરો. Condition number 6 એમાં ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને 500 ઇક્વિટી શેર્સ ઇશ્યુ કરે છે. તો એ બી લેસ થાય, ઇશ્યુડ ટુ ડિબેન્ચર્સ એને 500 ઇક્વિટી શેર્સ ઇશ્યુ કર્યા તો એ બધા નીકળી જાય. હવે જે વધે એટલા શેર્સ આપણે રિમેઇનિંગ શેર્સ ગણી અને પબ્લિકને ઇશ્યુ કરી શકીએ. તો તમે 5000 માંથી આટલા શેર્સ ઇશ્યુ કરો એટલે હવે જે વધશે શેર્સ ઇશ્યુડ ટુ પબ્લિક અને એ આવશે 1500 શેર્સ. અને અમાઉન્ટ
of new share capital will be 1500 shares issued to 100 રૂપીસ થી જ ઇશ્યુ કરે છે, પ્રીમિયમ થી તો કઈ ઇશ્યુ કરતા નથી, એવું કઈ કહ્યું નથી, એટલે આપણે ખાલી ફેસ વેલ્યુઝ રાખીએ 1500 into 100 કરીએ, so that will be 1,50,000. In short, all 5000 shares are now issued. Out of total 5000 shares, 1000 shares are issued to preference shareholders, 2000 shares are issued to equity shareholders, 500 shares are issued to debenture holders, and remaining 1500 shares are issued to public. તો આ એક કેલ્ક્યુલેશન કરવું જરૂરી હતું, કારણ કે એની પાછી આપણે જર્નલ એન્ટ્રી આપવાની થાય, આ જે 1500 શેર્સ ઇશ્યુ કર્યા છે એની, so that is why it was required. Similarly, we have to find out the closing bank balance in the books of new company. એટલે હવે પછીની જે વર્કિંગ નોટ છે એનું આપણે હેડિંગ આપીએ ક્લોઝિંગ બેંક બેલેન્સ. એ ફાઇન્ડ કરીએ તો કે ન્યૂ કંપની પાસે બેંક બેલેન્સ ક્યાંથી ક્યાંથી આવે છે. તો સમજો એક તો ઓલ્ડ કંપની જે હતી સદા નિરાશા, એની પાસેથી કેશ 10,000 ની આવી ગઈ, એ નવી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ. તો રિસીવ્ડ ફ્રોમ સદા નિરાશા લિમિટેડ, એની પાસેથી 10,000 મળ્યા, પ્લસ શેર્સ ઇશ્યુડ ટુ પબ્લિક, પબ્લિકને શેર ઇશ્યુ કર્યા, ઉપર દેખાય જ છે જો, એટલે એની પાસેથી 1,50,000 આવી ગયા. એટલે હવે ન્યૂ કંપનીની બેંક બેલેન્સ વધી ગઈ. હવે બેંક બેલેન્સ વધીને કેટલી થઈ ગઈ? 1,60,000 થઈ ગઈ. હવે આમાંથી કઈ પેમેન્ટ કરેલું હોય તો માઇનસ થાય. તો જુઓ, જૂની કંપની જે છે સદા નિરાશા, એને તો કઈ કેશ પેમેન્ટ કરેલું નથી, પણ કન્ડિશન નંબર 7 તમે રીડ કરો તો એમાં એવું લખેલું છે કે creditors to be taken over by the new company and immediately paid off. એટલે જૂની કંપનીના ક્રેડિટર્સ જે છે ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયા પછી ક્રેડિટર્સને પેમેન્ટ કરી દઈએ છીએ. તો ક્રેડિટર્સ 25,000 ના હતા, એ પેમેન્ટ કરી દઈએ, લેસ અમાઉન્ટ પેડ ટુ ક્રેડિટર્સ. 25,000 આપણે પે કરી દઈએ. હવે કેટલા વધે છે? એક જ પેમેન્ટ આપણે કરેલું છે એઝ અ ન્યૂ કંપની. સો અવર ક્લોઝિંગ બેંક બેલેન્સ કે જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં લઈ જશું when we prepare it, that will be 1,35,000. 1,35,000 આટલી ક્લોઝિંગ બેંક બેલેન્સ આવશે. તો બે જગ્યાએથી બેંક બેલેન્સ આવે છે, એક ઓલ્ડ કંપનીમાંથી 10,000 ટ્રાન્સફર થઈને આવે છે, અને એક આપણે પબ્લિકને શેર ઇશ્યુ કર્યા અને એના 1,50,000 આવ્યા, એટલે ટોટલ આપણી પાસે બેંક બેલેન્સ 1,60,000 ની થઈ ગઈ. પણ એમાંથી પાછા આપણે ક્રેડિટર્સને પે કરીએ છીએ એઝ પર ઇન્સ્ટ્રક્શન ગિવન, એટલે ક્રેડિટર્સના 25,000 પે થયા, લેસ કરી દીધા, હવે વધ્યા 1,35,000. that should be known as the closing bank balance. આ closing bank balance આપણે મૂકીશું when we prepare the balance sheet. Okay, now it is time for the journal entries in the books of new company. એના માટેનું ફોર્મેટ તમારે બનાવવાનું થશે. ઓકે, જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપણે આપવાની છે. પહેલા અસેટ્સ ટ્રાન્સફર કરીએ, લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર કરીએ, બરાબર, પછી આપણે એની એન્ટ્રીઝ આપી દઈએ. તો સ્ટેપ નંબર 1 માં આવો, નેટ અસેટ્સ
ત્યાં આગળ નેટ અસેટ્સની જે કંઈ પણ વેલ્યુ હોય એ જ વેલ્યુ પ્રમાણે આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. તો જો પહેલા એમાં હતું sundry fixed assets account debited 2,65,000. Let me set this. પછી કેશ આવે છે, કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 10,000. પછી તમને ખબર છે કે આપણે સ્ટેપ નંબર 3 માંથી ગુડવિલ જે હોય એ પણ અહીંયા લઈ લઈએ છીએ. કેપિટલ રિઝર્વ હોય તો ક્રેડિટ કરીએ છીએ, ગુડવિલ હોય તો ડેબિટ કરીએ છીએ. ન્યૂ ગુડવિલ બ્રેકેટમાં તમારે લખવું હોય તો લખી શકો, ન્યૂ ગુડવિલ અકાઉન્ટ that is also debited. ન્યૂ ગુડવિલ સ્ટેપ નંબર 3 માં હતી 1 lakh, that is debited. 2 liabilities credit કરીએ તો 6% debentures account 50,000. અને સેકન્ડ લાયબિલિટી હતી નેટ અસેટ્સમાં 2 creditors account, creditors ટ્રાન્સફર થયા 25,000. અને હવે જે ડિફરન્સ વધે એને આપણે જવા દઈએ ટુ લિક્વિડેટર ઓફ સદા નિરાશા લિમિટેડ. રિમેઇનિંગ અમાઉન્ટ should be transferred to the liquidator. રિમેઇનિંગ અમાઉન્ટ લિક્વિડેટરની સામે આવશે અને એ પરચેસ કન્સિડરેશન જેટલી જ હશે. જોઈ લો 3 લાખ જ હશે. લિક્વિડેટરની સામે જે અમાઉન્ટ આવશે એ પરચેસ કન્સિડરેશનના ઇક્વલ ટુ જ આવશે ઓટોમેટિકલી. અને પછી જ આ ટોટલ જે બે સાઈડનો એ આવશે 3,75,000 નો ટોટલ આવે છે આ જર્નલ એન્ટ્રી. રાઈટ, સો that's the first entry. હવે એની સામે આપણે જે 3 લાખ ના પરચેસ કન્સિડરેશનમાં ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કરી દઈએ છીએ. પ્રેફરન્સને પણ ઇક્વિટી આપીએ છીએ અને ઇક્વિટીને પણ ઇક્વિટી જ આપીએ છીએ. લિક્વિડેટર અકાઉન્ટ જે આપણે ક્રેડિટ કર્યું એને ડેબિટ કરીએ. લિક્વિડેટર ઓફ સદા નિરાશા લિમિટેડ debited with 3 lakh. એની સામે આપણે એને જે કંઈ પણ આપ્યું હોય એ બધું ક્રેડિટ થાય તો આપણે એને ઇક્વિટી શેર જ આપ્યા છે. ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 3 lakh. બીજું કઈ આપ્યું નથી, બધા ઇક્વિટી જ આપ્યા છે. એટલે એ થઈ ગયા. જો સામે પ્રેફરન્સ શેર આપતા હોય તો પણ પ્રેફરન્સ શેર ક્રેડિટ થાય, કેશ આપતા હોય તો કેશ ક્રેડિટ થાય, બધું ક્રેડિટ થઈ જાય. પછી આપણે જૂના ડિબેન્ચર્સ જે હતા એને ઇક્વિટી શેર આપી દીધા. બરાબર છે, તો ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ પહેલા ડેબિટ કરીએ. 6% ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ 50,000 ના ડિબેન્ચર હતા એને સામે આપણે ઇક્વિટી જ આપીએ છીએ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 50,000. એ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. પછી આપણે ન્યૂ ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કર્યા 1,50,000 ની અમાઉન્ટ આપણને રિસીવ થઈ. So for that we will debit bank account. Bank account will be debited 1,50,000.
એ ઇક્વિટી હતા, તો એનો અમાઉન્ટ ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. 1,50,000. અને હજી એક એન્ટ્રી આપણે આપીશું આ વખતે. પેલા ક્રેડિટર્સ ને આપણે પેમેન્ટ કરીએ છીએ 25,000 નું, એટલે એક એન્ટ્રી વધારીએ. ક્રેડિટર્સ are the receiver and debit the receiver. So creditors account will get debited with 25,000. આપણે પેમેન્ટ કરીએ છીએ એટલે બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે ટુ બેંક અકાઉન્ટ 25,000. Done with that. So these are the 5 journal entries that needs to be passed in the books of new company Nitya Asha. હવે જર્નલ એન્ટ્રીઝ પાસ થઈ ગઈ છે, આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું છે. બેલેન્સ શીટ ઓફ ન્યૂ કંપની. ન્યૂ કંપનીની જગ્યાએ આપણે એનું નામ લખશું નિત્ય આશા લિમિટેડ. બેલેન્સ શીટ વર્ટિકલ જ રહેશે અને એનું ફોર્મેટ એ સેમ જ છે જે એમેલ્ગેમેશન, એબ્સોર્પ્શન અને રીકન્સ્ટ્રક્શન ત્રણેયમાં આ ફોર્મેટ યુઝ થાય છે. હવે જર્નલ એન્ટ્રીઝમાંથી જોઈને બધું લઈ લઈએ. જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં જોતા જાવ તો પહેલું આવે છે સન્ડ્રી ફિક્સ્ડ અસેટ્સ 2,65,000. ફિક્સ્ડ અસેટ્સ એટલે ટેન્જિબલ અસેટ્સ થાય. એ ટેન્જિબલ અસેટ્સના કોલમમાં મૂકી દઈએ 2,65,000. પછી ફિક્સ્ડ અસેટ્સ પછી કેશ આવે છે એન્ટ્રીમાં. કેશમાં આપણે ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ જે ફાઇન્ડ કર્યું હોય એ મૂકી દઈએ. ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ ઓર બેંક બેલેન્સ is 1,35,000. તો કેશ બેલેન્સ મૂકી દઈએ, બેંક બેલેન્સ કરંટ અસેટ્સમાં આવશે, અહીંયા બાજુમાં લખી નાખીએ બેંક બેલેન્સ અને એની અમાઉન્ટ મૂકી દઈએ અહીંયા 1,35,000. પછી તમે જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં જુઓ તો આવે છે ન્યૂ ગુડવિલ 1 લાખ. ગુડવિલ ઇઝ એન ઇનટેન્જિબલ અસેટ, તો એને આપણે ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ્સની સામે મૂકી દઈએ ગુડવિલ 1 લાખ. that is 1 lakh. પછી આપણે ક્રેડિટ સાઇડ જોતા જઈએ તો જો ડિબેન્ચર્સ છે, તો હવે ડિબેન્ચર્સ નવી કંપનીમાં નહીં લાવે, ડિબેન્ચરની સામે ઇક્વિટી આપી દીધા છે એટલે ઇક્વિટીમાં એડ થઈ જશે. બરાબર. હવે ન્યૂ કંપનીના બેલેન્સ શીટમાં ડિબેન્ચર બતાવવાના થતા નથી કારણ કે ડિબેન્ચર્સ આર કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ઇક્વિટી, એટલે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ આપણે લખશું એમાં ડિબેન્ચર આવી જશે. બરાબર છે. ક્રેડિટર્સ નહીં આવે. ક્રેડિટર્સ શું કામ નહીં આવે? કારણ કે ક્રેડિટર્સને આપણે પેમેન્ટ કરી દીધું છે. બરાબર છે, એટલે ક્રેડિટર્સ પણ નહીં આવે. ત્યાંથી આગળ વધીએ. પછી આવે છે લિક્વિડેટર. હવે લિક્વિડેટર નું અકાઉન્ટ કોઈ દિવસ બેલેન્સ શીટમાં ન આવે એટલે એને જવા દઈએ. તો હવે શું વધે છે? ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં ત્રણ જગ્યાએ અહીંયા ઇક્વિટી શેર કેપિટલ દેખાય છે. ત્રણેયનો ટોટલ કરી નાખો. 3 લાખ છે, 50,000 છે અને 1,50,000 છે. ત્રણેયનો તમે ટોટલ કરો તો ટોટલ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 5 લાખ આવશે. તો એ અહીંયા આપણે શેર કેપિટલની સામે મૂકી દઈએ 5 લાખ. થઈ ગયું. ત્યાંથી આગળ બેંક અકાઉન્ટ. ડિબેન્ચર્સને ઇક્વિટીમાં કન્વર્ટ કરી દીધા, નહીં આવે કહી દીધું. બેંક અકાઉન્ટ જે છે એમાં આપણે ક્લોઝિંગ બેંક બેલેન્સ ફાઇન્ડ કરી જ છે 1,35,000. બરાબર છે, તો એ આપણે મૂકી દીધી છે. ક્રેડિટર્સ પણ નહીં આવે એ વાત થઈ ગઈ.
હવે જનરલ એન્ટ્રીઝમાંથી કોઈ બીજું અકાઉન્ટ આવતું નથી, એટલે હવે આપણે ટોટલ ઉપર આવીએ. તો ટોટલમાં તમે જોશો, પહેલા તો આ બધાના ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં લઈ આવીએ તો જ્યાં જ્યાં કોઈ અમાઉન્ટ આવી જ નથી ત્યાં ડેશ કરી દઈએ. જો અહીંયા રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસમાં કંઈ આવ્યું નથી, નોન કરંટ લાયબિલિટીઝમાં કશું નથી, ડેશ કરંટ લાયબિલિટીઝમાં બી કાંઈ નથી એવું, કારણ કે ક્રેડિટર્સ જે છે એ કરંટ લાયબિલિટીઝમાં ગણાય, બરાબર. પણ ક્રેડિટર્સનું પેમેન્ટ થઈ ગયું છે. અહીંયા આગળ તો બધા ફિગર્સ આવી ગયા. હવે આપણે ટોટલિંગ કરીએ તો શેર કેપિટલ પ્લસ રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ એટલે એ આવે 5 લાખ. ત્યાંથી આગળ વધો, અહીંયા ડેશ ડેશ એટલે લાયબિલિટી સાઈડનો ટોટલ પણ આવશે 5 લાખ. એવી જ રીતે અહીંયા આગળ નોન કરંટ અસેટ્સમાં બે થાય, ટેન્જિબલ અને ઇનટેન્જિબલ. આ બેનો ટોટલ કરો 2,65,000 પ્લસ 1 લાખ, so that will be 3,65,000. અને એવી જ રીતે તમે કરંટ અસેટ્સનું ટોટલ કરો તો 1,35,000. અને હવે આ બેનો ટોટલ કરો તો 5 લાખ. ટોટલ 5 લાખ ઓન અસેટ સાઇડ. આ રીતે આપણે ન્યૂ કંપનીના રેકોર્ડમાં બેલેન્સ શીટ જે છે એ બનાવી દીધી. ડન વિથ ધેટ. અહીંયા આગળ આખો સમ જે છે એ પૂરો થાય છે. This was the example of reconstruction. બધું સિમિલર હતું, જે આપણે એમેલગેમેશનમાં કર્યું, એબ્સોર્પ્શનમાં કર્યું, એ જ રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં કર્યું. ફેર ક્યાં આવે છે? એમેલગેમેશનમાં આ જ બધી પ્રોસેસ બે કંપની માટે થાય, એબ્સોર્પ્શનમાં એક જ કંપની માટે થાય, રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં એક જ કંપની માટે આખી પ્રોસેસ થાય. બરાબર છે? બસ આટલો જ ફેર હોય. હવે ત્યાંથી આગળ આ ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂરો થાય છે. હજુ એક સમ હું આમાં લેવાનો છું કે જેમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ બનાવવાનું કયું હોય. તો રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ જે છે એ કઈ રીતે બને એ આપણે પછીના સમમાં જોશું. એ પહેલા આ ચેપ્ટરમાંથી આવો જ એક સમ મારે તમને હોમવર્કમાં આપવો છે. તો એ અહીંયા હું લખી નાખું છું. પેજ નંબર 255 ઉપર ક્વેશ્ચન નંબર 5 આપેલો છે. Bhakti Limited is the name that is in your homework. Page number 255, question number 5. Bhakti Limited બેલેન્સ શીટનો ટોટલ એમાં આપેલો છે 2,50,000. આ જે ક્વેશ્ચન છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે અને એના જે આન્સર્સ છે એ તમને ક્વેશ્ચન પૂરો થાય ત્યાં આપેલા છે, એ જ બધા આન્સર્સ આવે છે. અને એમાં પણ આ જ બધું છે. જો pass the journal entries in the books and prepare the balance sheet, એટલે પ્લસ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ એ બનાવવાના છે. એટલે કમ્પ્લીટલી આ જ સમ, આવો જ સમ જે છે એ છે, એને તમારે પ્રેક્ટિસ માટે રાખવાનો છે. ઓકે. સેશન નંબર 6.4 કે જે આના પછીનો સેશન છે એમાં આપણે હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. ધેટ ઇઝ ક્વેશ્ચન નંબર 10. ક્વેશ્ચન નંબર 10 આપેલો છે પેજ નંબર 262 પર, જીનલ લિમિટેડ. બરાબર. એ જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ સેશન 6.4 એમાં આપણે કરવાના છીએ. ઓકે. સો ટીલ ધેન આ એક સમ તમે કમ્પ્લીટ કરી લેજો એટલે તમારે પણ પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. ઓકે, ફાઇન. આઈ હોપ ધ ફંડા ઇઝ ક્લિયર
behind the reconstruction of companies with the help of example. This session number 6.3 comes to the end, and I will see you again in session 6.4. Till then, see you all.